الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم مطمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دونه آلهة يد الرحمن بذل الله تغنيني شفاعة شيئا ولا يمكنون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نعيم وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما آية لهم الليل نسلى منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ينسابق النهار وكل في
الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ فلا شريك لهم ولا هم يهتدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانهوا بالسور فإذا هم من الأدناس إلى ربهم يمسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء ولا مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في سلك الألقيا فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يهدي العظام وهي رميم قل يحيي الذي شاء أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كان عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله
وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yaqina ma'ruf wa majida. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra ma syadidina wa din. Allahumma rizqna rahman nabiyyin wa haddun birsalin wa ilhamna malaikatin mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala kibari Ismail wa Ishaqina rabbi wa sami'u du'a. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ni'ami wa ahli khairi ya rabbal Al-Quran wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa baru beberapa saat ini kita telah melakukan qiraatu Yasin, zikir dan doa yang telah dipimpin oleh guru kita atau ustaz kita. Padanya waktu haturkan limpah terima kasih. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, marilah kita ikuti dengan seksama kajian berikutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dri Riswanto. Kepadanya waktu dan kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaganya setengah lupet. Yang jawab paling keras saya doakan mudah-mudahan istrinya menjadi solehah dan sayang sama saya. Amin. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab paling keras paling masih bujang tuh kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah illadzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut warjil basarohal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma rasida umurina wa inna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'd. Saya hormati
Ketua Kajian Khulafaur Rasyidin Bapak Ustadz Ahmad dan jajarannya, Pak Agus, Pak Haris. Semoga selalu sehat, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati orang tua dan guru kita, Bapak Ustadz Mukeni, yang mudah-mudahan beliau selalu sehat, rezekinya berkah dan selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Fikraman, ya, mudah-mudahan beliau juga selalu sehat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, yang saya hormati dan saya muliakan dan insya Allah dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah kajian Khulafaur Rasyidin yang insya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Wabil khusus kepada Sohibul Bait atau Sohibul Hajat Pak Suwadi, mudah-mudahan rumah tangga beliau dikaruniai keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, dikarunia anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizoh, menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam, dan anak-anaknya berbakti kepada orang tua serta qurrata ayun bagi orang tuanya. Dan rumahnya ini dijadikan rumah yang baiti jannati, rumahku surga, sebagaimana rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan besarnya rumah, bukan kecilnya rumah, tapi amalan di rumah itu, sehingga beliau Rasulullah SAW mengatakan rumahku surgaku. Sepertinya cerminan dari rumah seperti itu, Kita doakan bersama insya Allah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Terus dan terus sampai kita ini dimandikan kapur barus. Ini kerjaannya Ustaz Ahmad ini. Masa ya. Marilah kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai segala sesuatu. Di dalam mukadimah tadi, khalaqas sab'a samawatin tibaqo. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit yang berlapis-lapis. Ciptakan 7 lapis langit, 7 petala bumi, menguasai segala sesuatu, yang maha besar. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari ilmu astronomi, yaitu jadi di alam semesta atau langit yang pertama ini ada yang namanya tata surya, ada yang namanya galaksi. Tempat kita ini adalah galaksi Bima Sakti atau orang sebut Milky Way itu ya. Yaitu galaksi ini terdiri dari miliaran planet, termasuk planet bumi kita ini. Dan di alam semesta atau langit yang pertama ini itu terdapat 2 triliun galaksi. Kalau kita membaca ilmu astronomi itu ya. Jadi bisa kita bayangkan ya. Jadi triliunan galaksi di alam semesta ini ya. Yang mana satu galaksi ini miliaran planet, termasuk planet bumi ini. Jadi betapa luasnya langit bumi, langit yang pertama ini. Ini Allah ciptakan 7 lapis langit lagi. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita ini. Seperti pasir yang gak ada artinya di tengah gurun pasir kita ini. Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha agung, zat yang maha perkasa, yang maha besar ya. Ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Menginginkan kita itu untuk berbahagia. Terbukti dengan diberikannya kita semua ini hidayah untuk datang di tempat ini, yang mana tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Penuh kebaikan-kebaikan, kemudian dari kebaikan-kebaikan ini kita juga difahamkan untuk masalah-masalah agama. Terus kemudian kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, yang diizini oleh Allah memang kita diantarkan
untuk kumpul-kumpul seperti ini. Allah juga memberikan kabar gembira sahala walahu thariqa ilal jannah. Diberikan kemudahan kita itu untuk masuk ke dalam surga. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1447, hadis yang sangat panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai malaikat yang tugasnya memang mencari majelis-majelis taklim. Apabila para malaikat ini menemukan majelis taklim itu, maka malaikat ini ikut duduk bersama. Ini seperti kita ini, banyak malaikat yang berkumpul ini. Mungkin kita tidak tahu. Di dalam hadis ini, malaikat duduk bersama. Dalam satu riwayat, satu kali kelompok malaikat itu 70.000 malaikat. Duduk bersama kita, kemudian malaikat ini mengepakkan sayapnya. Puluhan ribu malaikat ini mengepakkan sayapnya sehingga terpenuhilah langit dunia. Jadi langit dunia sampai penuh dengan sayapnya para malaikat. Setelah majelisnya ini bubar, nanti para malaikat ini naik lagi ke langit. Hadisnya mahfuznya seperti itu. Malaikat naik ke langit untuk laporan kepada Allah. Padahal Allah ini maha mengetahui. Sesampainya malaikat kepada Allah ini, maka malaikat ini ditanya sama Allah, dari mana kalian? Kami dari hambamu di bumi ya Allah. Apa yang mereka perbuat, kata Allah? Mereka berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir kepadamu ya Allah. Seperti yang kita lakukan tadi ini kan. Ada tasbihnya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada takbirnya, ada tahlilnya juga, ada pembacaan Quran Yasin. Masya Allah. Mereka memuji-muji namamu ya Allah. Terus kemudian apa yang mereka harapkan, katanya Allah. Kemudian para malaikat ini mengatakan, wa yastarunaka ya Allah. Mereka meminta ampunamu ya Allah. Allah mengatakan, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah ampuni mereka. Wa ataitu masya'alu, dan aku sudah penuhi harapan mereka. Kalau kita, harapan kita apa ini? Kalau dalam kajian ini harapan kita surga, insya Allah dikasih sama Allah. Harapan kita mudah-mudahan dimudahkan urusan kita, dikasih sama Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa ajartuhum mimma tajalu, dan aku juga akan memberikan perlindungan dari apa yang mereka rindukan. Kemudian malaikat berkata lagi kepada Allah ini, ya Allah, di suatu majelis itu ada satu orang yang banyak sekali dosanya. Jadi mereka ini cuma lewat saja. Artinya lewat saja itu tidak niat sebenarnya ke kajian ini. Tapi mereka duduk juga. Maka Allah katakan, aku juga mengampuni mereka. Maka tidak akan sengsara orang yang berada di majelis tersebut. Allah katakan demikian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat. Maksud saya ini tetap semangat ini. Kalau kadang-kadang saya nggak bisa hadir karena memang ada agenda di tempat lain. Sebenarnya hati ini kepingin ke sini, Jadi, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau kumpul-kumpul seperti ini diberikan kebaikan-kebaikan, difahamkan agama, dimudahkan masuk ke dalam surga, diberikan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka, ya. Masih dapat mangkok lagi Pak Ustaz. Luar biasa ini. Jadi banyak manfaatnya ini. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni, ya. Jadi di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau mengatakan, kulu bani adama khoto'a, wa khairul khoto'a at-tawwabun. Semua anak Adam ini adalah mempunyai dosa. Wa khairul khoto'a at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertaubat. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, lau amil tumul khotoya hatta malahatis sama summa nadimtum fatabau alaikum.
Rasulullah SAW bersabda, "Lau amil tumbul khotoya." Jika kamu ini melakukan suatu dosa, hatta malati sama, sampai langit ini penuh dengan dosa-dosamu. Summa nadimtum, kemudian kamu ini bertaubat, fatabawu alaikum, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosamu, akan terima tobatmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita tobat, ada dosa yang kita tahu. Tetapi ada juga dosa yang tidak tahu, tidak merasa kita ini. Kalau kita berbuat dosa nggak merasa. Ya. Tapi dengan hadir di majelis-majelis seperti ini, Pak, insya Allah baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak sengaja, atau yang kita tidak anggap dosa itu, kayak itu biasa, bukan dosa ini, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Maksud saya dosa yang tidak disengaja itu seperti ini. Kalau contohnya kayak merasa diri lebih baik dari orang lain, gitu. Kadang nggak terasa sifat seperti ini. Allah ini ya ono apa nih, nggak ada apa-apanya itu. Nah ini merasa lebih baik. Ini dosa juga ini. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena sifat kurang baiknya ini, merasa diri lebih baik dari Adam. Makanya iblis ini dikeluarkan dari surga. Sebenarnya dosa besar itu. Ya. Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini ciptakan dari api, Adam ini dari tanah. Saya lebih dulu lagi ciptakan. Ini junior saya nih. Kok saya suruh sujud? Allah perintahkan fasajadu ila iblis. Sujudlah ila iblis. Semua malaikat bersujud ila iblis kecuali iblis. Karena mengatakan apa? Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dia. Makanya jatuhlah iblis ini karena sifat lebih baik dari orang lain. Makanya turunlah jadi hina dia. Kelihatannya saja biasa tuh, sono apa nih, kan apa nih. Tapi suatu perbuatan dosa. Merasa lebih baik, gitu. Terus kemudian merasa paling benar juga gitu. Oh, pendapat saya yang paling benar ini, ya. Tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nggak bisa pokoknya kalau nggak nurut saya. Ini semua warisan tanah wakaf nenek saya, ini punya bapak saya, ini punya pak de saya. Harus nurut dengan saya, merasa paling benar padahal salah. Ini juga kadang-kadang seperti itu. Ada juga dosa yang tidak terasa lagi seperti yang kurang bersyukur. Ya. Seperti waktu sholat, gitu kan. Setelah waktu sholat duhur, kemudian tiba waktu asar, sudah sholat, sudah asar lah. Artinya. Baru saja duhur, sudah asar. Padahal sholat itu kan untuk dirinya sendiri. Ya. Dengan sholat itu hati menjadi tenang. Ya. Di surat Toha ayat ke-20 nih, Allah Subhanahu wa taala firmankan, innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Innani ana wa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya, wa aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di ayat yang lain mengatakan alai bi dzikrillah tatmainul. Dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Disuruh hatinya tenang, sholat yang fungsinya banyak kan? Mencegah perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya. Sudah waktunya isya lagi, barusan maghrib sudah isya. Kurang bersyukur, padahal kita ini sholat untuk kita ini. Allah tidak butuh sholat kita ini kan? Kita yang butuh sama Allah ini. As-sholatu mirajul mu'minin. Sholat itu mirajnya orang beriman. Dengan sholat itu wastainu, bisa beri sabar dulu Pak. Tiap masalah sabar dulu, baru minta pertolongannya Allah dengan sholat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ini, maka baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, yang dosa tidak terasa pun mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini memang saya masih ingat kajian Ustadz Ahmad waktu Maulid Nabi kemarin di Masjid Al-Anwar. Beliau ada hadis mengatakan ana bu istu litamima apa sah makarimal akhlak. Ali beliau ini akhlaknya mulia, makanya kita selalu berselawat kepada beliau ini. Ada suatu kisah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika
Umar bin Khattab ini berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti beberapa sahabat. Kemudian tanpa ada sesuatu hal yang yang aneh gitu, tiba-tiba Umar ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Kemudian ya Rasulullah menjawab, betulkah wahai Umar? Betul ya Rasulullah. Apakah engkau cintai melebihi orang tuamu? Betul ya Rasulullah. Apakah aku ini kau cintai melebihi anak-anakmu? Betul ya Rasulullah. Apakah aku ini engkau cintai melebihi dirimu sendiri? Tidak ya Rasulullah, katanya gitu. Ya itu manusiawi kan ya, kata namanya sahabat itu memang sengaja dibikin seperti ini skenario-nya, sehingga ada timbul asbabul wurud dari hadis ini supaya kita bisa mempelajari. Kemudian atas pernyataannya Umar seperti ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min anfusihim wa walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian ini sebelum aku engkau cintai melebihi dirimu sendiri, melebihi orang tuamu, melebihi anak-anakmu dan seluruh manusia. Maka kecintaan sahabat ini tanpa pikir panjang. Kalau kita kan, tidak sempurna iman kalian ini sebelum aku mencintai melebihi dari dirimu sendiri. Mungkin kalau kita pikir-pikir dulu ya, mungkin jawabannya 1 atau 2 bulan lagi ya. Tapi Umar ini langsung jawab, ya Rasulullah, kalau gitu saya mencintai Anda melebihi dari diri saya sendiri. Langsung dijawab sama Umar seketika itu juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis lagi menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau pernah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalian ini beserta apa yang kalian cintai. Maksudnya nanti di akhirat ini. Siapa yang kita cintai ini? Ya tergantung tiap hari ini kita ngapain ini. Rasulullah itu mempunyai istri yang masih muda, namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat menjelang sakaratul maut, beliau ini diwudukan dipeluk sama Sayyidah, kemudian airnya itu dituangkan sama Zaid ini. Jadi pada saat sakaratul maut itu beliau nggak menyebut mereka berdua ini. Beliau menyebutkan umatku. Kita ini Pak sebut-sebut ini Rasulullah. Kita ini sebut-sebut kan ya. Kemudian pada saat sakaratul maut beliau juga memang sengaja diberikan rasa agar tahu nih rasanya sakaratul maut seperti apa. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala mencabut dengan halus, tapi ini Allah hendak merasakan bagaimana agar kita menjadi itibar ya, peristiwa ini. Dan Rasulullah diberikan rasa sakit pada saat sakaratul maut ini. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jika engkau perkenankan, maka timpakanlah rasa sakit semua umatku ya, kepadaku, sehingga umatku tidak merasakan sakit lagi saat sakaratul maut. Masa ini Pak, kita ini dipikirkan Pak sama Rasulullah ya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, marilah kita sejenak bersolawat kepada beliau. Meskipun ini sudah bulannya berganti menjadi Rabiul Akhir, kalau nggak salah tanggal 2 insya Allah Pak Sud ya. Tanggal 1 ya? Masih tanggal 1. Tapi rembulan sudah tinggi. Iya itu. Kalau kalender Hijriah itu Maghrib sudah pindah. Kayaknya sudah tanggal 2 ya Pak Ustaz. Maghrib ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita semua ini untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Karena memang hakikatnya sholat itu untuk diri kita sendiri ya. As-sholatu mirajul mukminin ya. Kemudian innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wasta'inu bisobri washolah. Banyak ini ayat-ayat yang mengatakan hakikatnya sholat itu untuk diri kita sendiri.
Allah perintahkan puasa, hakikatnya puasa ini untuk kita sendiri. Nah, dengan puasa ini asyamu junta malam yakroha, katanya Rasulullah SAW. Puasa ini adalah perisai malam yakroha, sebelum engkau pecahkan. Artinya ini dengan puasa ini kita bisa mencegah dari hal-hal yang buruk, perbuatan keji juga, berbuat dosa. Kemudian puasa ini juga menyehatkan badan kita. Dengan berpuasa kita juga lebih dekat kepada Allah. La'alakum tatakun, lebih bertakwa kepada Allah. Untuk diri kita sendiri. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan baca Quran, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Tapi Allah tidak baca Quran. Allah Subhanahu wa taala, intinya baca Quran itu diri kita sendiri. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fa'al mimmudzakir. Sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an ini fa'al mimmudzakir, bagi orang-orang yang berpikir. Untuk diri kita sendiri, Pak. Kita membaca Quran jadi tahu nih, ya, antara kebaikan kemudian keburukan ini tahu, dan membaca Quran untuk diri kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini bersolawat, merintahkan untuk bersolawat yang dibacakan tadi ini. Innallaha, surat Al-Ahzab nih, ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang penuh penghormatan. Oleh sebab itu marilah kita sejenak berselawat. Nah, mudah-mudahan nanti kita ini mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat dibangkitkan dari kubur, di alam mahsyar, kemudian di yaumil mizan, di sirat, sampai kita dipilihkan masuk neraka atau surga, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sejenak ikuti saya sholawat Fathar sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersolawat yang mengindikasikan bahwasanya kita ini memang betul cinta kepada Rasulullah, maka ada hadis lagi yang berbunyi man ahya sunnati faqad akhabani wa man akhabani kana ma'ya fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad akhabani, berarti dia ini mencintaiku. Wa man akhabani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'ya fil jannah, besok akan masuk surga bersama-sama denganku. Ya, setelah kita ini bersolawat, senang dengan beliau, ya jangan cuma senang saja, tapi sunnah-sunnahnya beliau ini nanti diikuti, dijalankan.
Jadi sholat ini ulama bagi menjadi 5 ya. Apa sunnah ini? Sunnah daripada Rasulullah SAW ini dibagi menjadi 5. Yang pertama sunnah surah. Surah ini tampilan Nabi, Pak. Bagaimana imamah Nabi atau sorban, bagaimana pakaian Nabi, bagaimana rambut Nabi, kuku Nabi, ya, gambarnya Nabi lah pokoknya ini. Nah, kalau bisa diikuti. Kemudian sunnah surah, siroh. Ya, siroh ini perjalanan Nabi. Artinya perjalanan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi Nabi itu ngapain? Ya. Itu coba nanti dipelajari. Ada memang sunnah siroh 24 jam itu ada bukunya itu nanti pelajari. Terus kemudian sariroh, surah, siroh, sariroh. Sariroh ini pikirnya Nabi. Pikirnya Nabi bagaimana supaya orang ini, umatnya ini selamat semua dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sunnah taskikun niyah. Ini niatnya Nabi itu bagaimana? Niatnya Nabi itu adalah niat hanya ridho, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwasanya pada saat dakwah di Taif, dilempari batu sama penduduk Taif ini, maka malaikat Jibril datang, gimana kalau gunung ini saya timpakan ke mereka? Jangan. Aku mengharapkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan besok siapa tahu ada generasi mendatang yang bisa mengamalkan agama dengan sempurna dari negeri Taif. Ya. Terbukti sekarang di Taif itu perkembangan umat Islam timbul dari sana, banyak ulama-ulama dari sana. Ini karena akhlaknya Rasulullah ini yang akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad ini mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi akhlaknya ada 3 juga, Pak. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, dan akhlakul azimah. Akhlakul hasanah ini kalau orang buat baik sama kita juga buat baik sama mereka. Banyak yang bisa. Terus kemudian akhlakul karimah ini orang buat baik sama kita balas lebih baik lagi sama mereka. Banyak. Ya ada juga yang bisa nih. Tapi yang sulit ini akhlakul azimah. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu orang berbuat buruk sama kita, maka kita balas dengan berbuat baik sama dia. Sehingga banyak orang-orang pada saat itu yang melihat akhlaknya Nabi, agungnya akhlak Nabi seperti itu, banyak daripada orang-orang yang menyakiti baginda Rasulullah SAW itu masuk dalam Islam. Maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah yang terpenting adalah ajaran yang paling penting dalam Islam adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa jam Pak? Kelapa nih kali. 10 menit lagi masih bisa ya? Ya, insya Allah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, surat yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna nabi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan diri kita dari yang satu, Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian daripadanya ini ciptakan pasangan hidupnya. Jadi Siti Hawa ini diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam ini, maka dari Siti Hawa ini. Kemudian kita berkembang biak dari tulang rusuk kita masing-masing itu. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian daripadanya ini diberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Katsiran wa nisaa, rijalan katsiran wa nisaa ini di Al-Qur'an dijelaskan itu kalau enggak laki-laki ya perempuan. Enggak ada laki-laki setengah perempuan atau perempuan setengah laki-laki. Rijalan katsiran wa nisaa wattaqu wa tasaalun nabi. Bertakwalah kepada Allah alunabihi, dan karenanya dengan namanya Allah ini kalian saling tolong menolong. Di surat Al-Maidah juga kemarin sempat saya singgung juga, wa ta'awanu 'alal birri wal
taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian ini dalam berbuat baik dan takwa, dan janganlah menolong kalian ini dalam berbuat dosa dan permusuhan. Alun nabihi wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Yani, silaturahmi ini asal dari kata sil, itu nyambung, rahmi ini kasih sayang, rahim sebenarnya. Silaturahmi ini sambung kasih sayang, ya. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini bersaudara. Saudara bukan saudara kandung, bukan saudara satu suku. Seperti kita ini kumpul ini mana bersaudara. Saudara yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Maka atas pentingnya kita bersaudara ini, kalau jauh kita saling doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di khotbah Jumat itu banyak orang doa seperti itu, kata khotib ini. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Allah ya ibn malawat, baik yang sudah meninggal pun yang masih hidup. Ya itu. Wal arham, inna wa kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya tekankan di sini adalah marilah kita tingkatkan takwa. Takwa ini adalah berbuat, beriman dan beramal. Itu namanya takwa. Menjauhi segala larangan dan melakukan segala perintahnya, ini takwa. Kalau bagi perorangan, ini orang bertakwa ini akan dibukakan jalan dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau bagi penduduk suatu kaum, satu kampung ini, maka akan diturunkan berkah dari langit dan akan dikeluarkan berkah dari bumi. Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna lahim barakatim minas samai wal ardh. Diturunkan berkah dari langit, dikeluarkan berkah dari bumi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum itu saya akan ketengan juga bahwasanya orang yang bertakwa ini akan dimasukkan ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha. Berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ulu umatin takholal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah SAW, man ata'ani takholal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku ini akan semua masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan, sing rasa-rasa mau surga. Kemudian para sahabat ini bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mato'ani takolal jannah, orang yang taat kepadaku takolal jannah, wa man asani faqad aba. Yang tidak taat kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Sebelum tutup ada kisah lagi nih Pak. Ada pada saat itu di zaman masih masanya Rasulullah SAW, ada sahabat yang tiap waktu sholat ini beliau selalu datang pertama nih, sahabat ini. Saya paling kanan nih, saya paling utama nih, paling kanan nih. Kemudian pokoknya sebelum adzan sudah datang beliau nih, sudah datang. Masya Allah. Jadi tiap sholat ini beliau datang, tiap sholat beliau datang. Terus kemudian sampai beliau ini tidak datang lagi. Sebelum beliau ini tidak datang, beliau datang tapi kurus ya badannya ini. Badannya kurus. Kemudian beliau ini ditanya oleh Rasulullah, kenapa badanmu kok kurus ini? Ya Rasulullah, saya kurus ini bukan tidak mau berjihad ini. Saya kurus ini kalau engkau memerintahkan sesuatu, saya kerjakan sekarang. Kalau engkau perintahkan jihad, saya berangkat sekarang. Lantas kenapa badanmu kurus? Saya kurus ini, saya merindukan engkau ya Rasulullah. Ya, Pak sahabat merindukan Pak. Kalau datang waktu sholat subuh, kapan waktu sholat duhur? Ingin bertemu dengan Rasulullah. Datang waktu duhur, kapan sholat asar?
ingin bertemu melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Datang waktu asar, nang cepet-cepet waktunya maghrib, ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW. Saya ini merindukan engkau ya Allah. Masa merindukan sampai ini, sampai kurus badanmu kenapa? Akhir-akhir ini ya Allah, saya nggak bisa nelan makanan. Saya kurang bisa makan. Kenapa? Karena saya kepikiran engkau ya Rasulullah. Ini ditanya, loh kepikiran kenapa? Saya ini kan orang biasa, sedangkan engkau ini nabi, penghulu nabi. Ya. Sayyidul Anbiya, engkau ini Sayyidul, tingkatamu kan jauh sekali. Kalau andaikan nanti di akhirat ini kita nggak bertemu, pasti kita ini derajatnya akan jauh sekali. Padahal aku selalu merindukan engkau, katanya para sahabat ini. Jadi sahabat yang selalu ini. Sehingga atas peristiwa ini aku tidak bisa makan. Nelan saya itu tidak enak. Makanya badan saya kurus ya Allah. Aku khawatir mikir ini. Maka atas peristiwa ini langsung diturun ayat itu. Langsung turun ayat surat An-Nisa ayat ke-69. Disebutkan wa may yuti ilaha wa rasulah fa ulaika amawalaikum minan nabiyyina wasiddiqina waswadai wasolihin wa kasuna ulaika rafiqo. Siapa yang taat kepada Rasulullah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka akan diberikan kenikmatan oleh Allah ini minan nabiyyin, dari para nabi, seperti kenikmatannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang selalu berkata benar, wasuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang syuhada ini, wasuhada iwasolikin, dan orang-orang soleh, wakasuna ulaika rafiqo, ya. Dan itulah teman-teman yang terbaik, sebaik-baiknya teman saat di surga nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ini jauh dari Rasulullah, gitu. Boleh kita ini 1444 tahun ini sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka itu tadi, wa may yuti'illah wa Rasulullah. Kita ini selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir kajian ini saya ingin membacakan satu ayat, yaitu surat Az-Zumar, surat yang ke-33, ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Ya. Alhamdulillah ada yang benarkan. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati zumara, akan diantar kepada surga secara berbondong-bondong. Ya, mungkin insya Allah kita ini Pak ya, kita berkumpul berbondong-bondong ini diantar masuk surga secara berbondong-bondong. Ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka ketika sampai di pintu surga itu, maka pintunya akan terbuka, kemudian malaikat mengatakan wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, selamat bagi kalian, sejahtera bagi kalian, tibtum, dan bahagialah kalian. Fadkhuluha khalidi, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insya Allah, amin, amin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang saya sampaikan benar dan salahnya, benarnya dari Allah dan salahnya dari saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar, pada diri saya sendiri saya minta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Hadana wa iyyakum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, telah kita dengarkan, guru kita telah menyampaikan tausiah yang begitu mantap malam ini. Oleh karenanya dihimbau inti daripada apa yang beliau sampaikan, supaya majelis ini jangan lalai gitu. Secapek-capeknya kita ya, minimal kita usahakan kita bisa hadir di majelis ini. Tiada orang yang tidak capek, maka dunia ini adalah
tempatnya kita untuk menanam dan untuk berlelah-lelah. Nanti kalau kita untuk selama-lamanya tadi di surga itu khalidina fiha abada. Nanti di sana nanti itu yang tidak ada lagi capek, tenang selama-lamanya, muda terus saja, tidak pernah tua. Itu intinya dari kajian beliau tadi ini. Makanya saya berharap kepada kita semua jamaah ini jangan bosan-bosannya untuk hadir di majelis ilmu. Kalau bisa dikasih undangan, kalau memang tidak ada hal yang mengganjal barangkali, kita usahakan bisa hadir. Insyaallah ya. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, artinya tutup sementara, karena ini sudah bunyi-bunyi sedikit katanya Pak ceramah tadi. Kita ini ada dapat dunia dan juga dapat akhirat. Saya informasikan kepada kita semua berasal dari Yayasan Ibadur Rahman, bahwa nanti kalau beberapa hari ke depannya nanti kalau ada yang edarkan kalender ya untuk madrasah Ibadur Rahman Manubara nanti ini kepada kita semua, kalender tahun 2023 gitu. Nanti kalau ada yang mendatangi bapak-bapak, ibu-ibu di rumahnya kita masing-masing, kita partisipasi. Kalau memang tidak bisa bayar minggu ini ya minggu depan, begitu, untuk beramal, insyaallah ya, begitu. Dan juga tidak kalah pentingnya juga Masjid Khulafaur Rasyidin juga sangat menanti kita untuk kebersamaan kita di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Ya, kalau longgar-longgar waktu, kita ini masih butuh besi, masih beberapa sekian juta. Oleh karena itu, kita beramal dan beribadah. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, yang sangat terus saja kita berupaya dalam hal-hal kebaikan di dalam majelis-majelis ini. Hadanallahu wa yakum ajmain. Acara selanjutnya kita masuk pada acara istirahat kalau memang tidak ada yang mau bertanya. Ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Ustaz tanyakan masalah antara yang Islam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu yang disebut dengan untuk dizikirkan dan menjadi nur, antara nur Muhammad itu yang apa, yang manfaat apa syafaatnya Nabi Muhammad atau bagaimana? Saya belum begitu paham. Antara kehidupan itu paling bagus itu kalau kita bisa mendapatkan nurnya Muhammad dalam puncaan zikir, itu kalau kita bisa menemukan syafaatnya atau nur Muhammad. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma alimna, Allahumma alimna. Jadi Bapak Ahmadi, Nur Muhammad ini memang ada hadis, kalau tidak ada Nur Muhammad ini tidak akan diciptakan dunia. Tetapi apa gunanya Nur Muhammad ini kalau kita tidak mengamalkan ajaran-ajarannya Muhammad? Jadi di situ tadi sudah tadi saya sebutkan, man ahya sunnati faqad ahabani kan, wa man ahabani kana ma'ibul jannah. Jadi apa namanya, sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi ini banyak. Jadi jangan takut, karena Nur Muhammad ini tidak ada apa namanya indikatornya itu. Kita ini sudah mendapatkan Nur Muhammad apa tidak? Yang tahu diri kita sendiri kan ya. Sebenarnya bisa kita rasakan itu. Kalau pada saat
kita ini melakukan amal-amal soleh, seakan-akan kita ini dekat sekali dengan Allah. Jadi tidak usah mengkhawatirkan soal Nur Muhammad. Yang penting ajarannya ajaran Rasulullah SAW ini kita ikuti. Pak, insya Allah kalau semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW ini kita ikuti dan tidak menyelisih beliau, maka di dalam surat An-Nisa 69 tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu, ya, kalau siapa yang wa an'amna alaihim, ya, minan nabiyyin wasiddiqin waswatai wasolihin. Jadi barang siapa yang bertakwa mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan diberikan kenikmatan seperti kenikmatannya ya para anbiya, para orang-orang soleh, para orang-orang yang benar, para syuhada, ya. Jadi kalau menurut saya tidak usah mencemaskan itu. Yang penting ajaran Rasulullah SAW ini kita ikuti, sehingga bisa kita rasakan kok hati kita ini menjadi tenang, hati kita ini menjadi dekat. Kalau memang kadang-kadang kita ini beramal tapi ragu kita ini, ragu apakah amal saya ini sudah benar apa tidak ya. Nah kalau amal kita ini benar, maka kita jadi tenang gitu. Kalau amal kita ragu-ragu, ini perlu dicari obatnya ini. Kira-kira itu perlu didiskusikan, ini benar apa enggak amalan saya ini. Gitu. Kalau jawaban itu dari saya, Pak Ustadz, barangkali mungkin Ustadz Mugni yang bisa ini menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang ditanyakan sama saudara kami Bapak Ahmadi, dia menanyakan masalah Nur Muhammad. Memang kalau kaitannya dengan Nur Muhammad di sini berkaitan dengan aqaidul khamsin, aqaid 50, memang iya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi. Rasulullah telah menunjukkan begini, istabti kolbak, dan begitu. Tanyakanlah pada dirimu sendiri. Jadi perbuatan yang kita lakukan, amal yang dituntunkan Rasulullah untuk kita, kadang-kadang ragu kita melakukan, apa ini buatan orang Yahudi atau betul-betul kadinya sokeh. Nah, di situ kadang-kadang ada timbul pertanyaan. Maka Rasulullah menyampaikan istabti kolbaka, tanyakanlah pada dirimu sendiri. Di situ ada aqaid 50. Nah, kita merujuk ke perjalanan Rasulullah. Rasulullah menjadi nabi, kaumnya tidak langsung sholat, tidak ada 13 tahun baru sholat, baru ada perintah sholat. Makanya saya ulang kembali, Rasulullah punya istri 9. Kenapa kok 9? Karena waktu itu belum ada perintah istri 4. Diperbolehkan istri sebanyak-banyaknya di zaman kaum Quraisy. Jadi 13 tahun para sahabat mengikuti Rasulullah dengan perjuangan di medan perang, belum ada perintah sholat. Yang ada aqaidul khamsin, kalimat sifat wajib Allah 20, sifat muhalnya Allah 20, sifat wajib Rasul 4, sifat muhal Rasul 4, jaiz Allah 1 dan jaiz Rasul 1. Semuanya 50 sifat. Itu dikumpulkan dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pertanyaannya Pak Ahmadi betul. Nur Muhammad yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti menyangkut sifat Allah dan Rasulnya sejumlah 50 sifat. Itu. Jadi
kalau orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah menyebut sifat keseluruhan. Sifat Allah yang mukhal, yang wajib bagi Rasul, jaiz bagi Rasul, dan mukhal bagi Rasul. Semuanya itu menyangkut di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya di situ Rasulullah menyampaikan barang siapa yang di akhir kalimatnya itu mau meninggal itu menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Karena itu tauhid yang paling kuat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu betul apa yang disampaikan Pak Ahmadi, Nur Muhammad, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan dasar hadis yang kita uraikan tadi. Mungkin demikian jawaban saya sebelum perintah sholat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalau orang zikir la ilaha illallah seolah-olah dirinya itu tidak ada. Kayaknya batin itu melayang ke hadapan Allah. Kalau orang sudah punya tingkatan seperti itu, maka disitulah tingkatan ihsan. Anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kayak kita beribadah itu seolah-olah Allah melihat betul-betul dan kita melihat Allah. Padahal kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Mungkin demikian jawaban kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ramadi sudah ya? Insyaallah. Makanya kalau sholat jangan cepat bangun. Begitu. Jadi kalau mau dapat Nur Muhammad ini minimal kalau Imam Afdalu Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, jangan kita cepat beranjak. Karena nanti setelah itu ada berkatnya. Ya, contoh seperti ini yang disampaikan oleh guru kita tadi. Inilah ma'asyiral muslimin, gunanya kita bermajlis ilmu atau kajian-kajian yang disponsori oleh komunitas Khulafaur Rasyidin pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Insyaallah kita masuk pada istirahat. Ada yang bertanya lagi? Iya. Lanjut istirahat. Istirahat ya. Insyaallah.